खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस, हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बांग्लादेश के अहमदियों को मुबारक हो कि आज अल्लाह ताला ने उन्हें बांग्लादेश में अहमदियत की दूसरी सदी में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाई है। வங்காளதேசத்தின் அகமதிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். இன்று அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வங்காளதேசத்தில் அகமதியத்தின் 2வது நூற்றாண்டில் அவர்கள் நுழைவதற்கான தௌஃபீக்கை வழங்கியுள்ளான். अहमदियत का ये पौधा जो गो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में लग गया था, लेकिन दो मुख्तलिफ जगहों पर ये अहमदी होने की वजह से जिनको हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी होने का भी शर्फ हासिल हुआ, बाकायदा जमात का क़याम अमल में नहीं आया था। அகமதியத்தின் இந்த செடி ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய வாழ்நாளிலேயே வங்காளதேசத்தில் நடப்பட்டு விட்டாலும் 2 இடங்களில் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவரது சஹாபாக்கள் முதலில் அங்கு பைய செய்திருந்தாலும் அவர்கள் மூலமாக ஜமாத் அமைப்பு அங்கு நிறுவப்படாமல் இருந்தது. लेकिन चूंकि मशरकी बंगाल में बांग्लादेश में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अहमदियत पहुंच चुकी थी, ஆனால் வங்காள தேசத்திலும் வெஸ்ட் பெங்காலிலும் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய காலத்திலேயே அஹ்மதியத் நுழைந்து விட்டது என்றே கூற வேண்டும். वहाँ के 2 बुजुर्गों हज़रत मौलवी अहमद कबीर नूर मोहम्मद साहब और हज़रत मौलवी रईसुद्दीन साहब ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी कर ली थी. அங்குள்ள 2 கண்ணியமிக்க பெரியவர்கள் மௌலவி அஹமது கபீர் நூர் முகமது சாஹிப், மௌலவி ரயீசுத்தீன் சாஹிப் ஆகியோர் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் अलैहिस्सलाम அவர்களை நேரிலும் சந்தித்திருந்தார்கள். इसलिए ये 2 बुजुर्ग बहरहाल बांग्लादेश में जमात अहमदिया की तारीख का हिस्सा हैं. எனவே இந்த 2 கண்ணியமிக்க பெரியவர்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் வங்காளதேசத்தின் அஹ்மதியா ஜமாத்தின் வரலாற்றின் ஒரு பங்காக இருப்பார்கள், ஒரு பகுதியாக இருப்பார்கள். और यकीनन इन 2 बुजुर्गों की कोशिशों और दुआओं की वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता जमात वहाँ बननी शुरू हुई.
நிச்சயமாக இந்த இரண்டு பெரியவர்களின் துவா மற்றும் முயற்சியினால் மெதுமெதுவாக அங்கு ஜமாத் உருவாகியது என்றே கூற வேண்டும். और खिलाफत उला में ये तादाद 500 से ऊपर हो गई. முதலாவது கலீஃபாவின் காலகட்டத்தில் இந்த எண்ணிக்கை 500ஆக உயர்ந்தது. 1913 में मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ने ब्राह्मण बढ़िया में मस्जिद तामीर करवाई और बाकायदा जमात का क़याम अमल में आया. 1913 மௌலானா அப்துல் வாஹித் சாஹிப் அவர்கள் படான் படியா என்ற இடத்தில் ஒரு பள்ளிவாசலை நிறுவினார்கள். அங்கு முறையாக ஜமாத் நிறுவப்பட்டது. बाकायदा निज़ाम जमात कायम हुआ. முறையாக ஜமாத் அமைப்பு உருவானது. बस बांग्लादेश के हर अहमदी को याद रखना चाहिए कि गो निज़ाम जमात के क़याम के लिहाज से आप दूसरी सदी में दाखिल हो रहे हैं. எனவே வங்களாதேசத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அஹ்மதியும் நினைவில் வைக்க வேண்டியது, ஜமாத் அமைப்பு உருவாகுவதை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் இன்று 2வது நூற்றாண்டில் நுழைகின்றீர்கள் என்றாலும், लेकिन उस इलाके में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचने और वहाँ के दो बुज़ुर्गों को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दस्ती बैत करने के लिहाज से ये सदी चंद साल पहले शुरू हो चुकी है. ஆனால் அந்த பகுதியில் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய தூது செய்தி எட்ட வைக்கப்பட்டது. அங்குள்ள 2 கண்ணியமிக்க பெரியவர்கள் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கையில் பையத் செய்ததை பார்க்கும்போது இந்த நூற்றாண்டு முன்னரே, சில வருடங்களுக்கு முன்னரே ஆரம்பமாகிவிட்டது என்றும் கூறலாம். बहरहाल तारीखी हकायक की ये वजाहत मैं ज़रूरी समझता था. எவ்வாறு இருப்பினும் வரலாற்று உண்மைகளை எடுத்துக் கூறுவது அவசியமானது என்று நான் கருதினேன். ताकि आइंदा नस्लें उन बुजुर्गों को भी याद रखें जिन्होंने आप पर यह एहसान किया है. அதன் மூலமாக அடுத்த தலைமுறை இந்த 2 பெரியவர்களையும் நினைவில் வைப்பார்கள். அவர்கள் உங்கள் மீது அருள் செய்துள்ளனர். वो 2 मर्द और एक औरत थी जिसने 10 साल के अरसे में अपनी तादाद तकरीबन, जैसा कि मैंने कहा, 500 कर ली. 1913 में ये तादाद 500 थी. அந்த 2 சான்றோர்களும் ஒரு பெண்ணும் ஏறக்குறைய 10 வருடங்களில் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று 1913 அவர்களது எண்ணிக்கையை 500ஆக உயர்த்தி விட்டார்கள். यानी हर साल इन 3 अफराद में से हर एक ने तकरीबन 17 अफराद को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक की जमात में शामिल किया. அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த 3 நபர்களில் ஒவ்வொருவரும் முயற்சி செய்து ஏறக்குறைய 17 நபர்களை ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உண்மை பேரன்பரின் ஜமாத்தில் இணைத்துள்ளனர். अगर यही मयार तकवा और यही कोशिश सिर्फ 500 अफराद में कायम रहती, இந்த தக்வாவின் அளவுகோல், இந்த முயற்சி 500 நபர்களிலும் இருந்திருந்தால் तो अब तक ये तादाद लाखों में होनी चाहिए थी. இதுவரை இந்த எண்ணிக்கை லட்சக்கணக்கில் அதிகரித்திருக்கும். அவ்வாறு நடந்திருக்க வேண்டும். लेकिन आप इस वक्त सिर्फ हजारों में हैं. ஆனால் இப்போது நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் தான் இருக்கின்றீர்கள். और यही वजह है कि आज मुखालफीन बढ़ बढ़कर आप पर हमले कर रहे हैं. இந்த காரணம்தான் இன்று எதிரிகள் உங்களை முன்வந்து தாக்குவதற்கு காரணமாக ஆகிவிட்டது. बस ये 7 साला तकरीब हमें सिर्फ खुशियां मनाने की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए नहीं होनी चाहिए. எனவே இந்த நூற்றாண்டு நமக்கு மகிழ்ச்சியை தருவதன் பக்கம் மட்டும் கவனமூட்டக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது. बल्कि ये तवज्जो दिलाने वाली होनी चाहिए மாறாக இதன் பக்கம் நம்முடைய கவனம் இருக்க வேண்டும். कि हमने गुज़श्ता 100 साल में क्या हासिल किया. நாம் கடந்த 100 வருடங்களில் எதை பெற்றுள்ளோம் என்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும். गुज़श्ता 100 साल में कई साल ऐसे हालात आए और गुज़श्ता चंद साल से भी बाज़ इलाकों में ऐसे हालात हैं जब इस तादाद में खातिर खा इजाफा हो सकता था. கடந்த 100 வருடங்களில் பல வருடங்களில் நமது நிலைமைகள் இவ்வாறு சோதனைக்குரியதாக வந்தன. சில பகுதிகளிலும் சோதனைகள் வந்தன. அப்போதும் இந்த எண்ணிக்கையில் நாம் அதிகரிக்கும்படி செய்திருக்கலாம். அதில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலாம். ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा. இது நான் வெறும் கற்பனையாக கூறக்கூடிய விஷயம் அல்ல. बल्कि आप लोगों की रिपोर्ट्स में इन बातों का इजहार होता है.
உங்களுடைய அறிக்கைகளில் இந்த விஷயத்தை நான் பார்த்திருக்கின்றேன். बस अब भी वक्त है, हमने देखना है कि हमने गुज़श्ता 100 साल में क्या हासिल किया है. இப்போதும் கடந்த 100 வருடங்களில் நாம் எதை பெற்றுள்ளோம் என்பதையும் பார்க்க வேண்டும். और आइंदा के लिए क्या प्रोग्राम बनाना है. अगर तरक्की करनी है तो हमें अपने मकासद को हासिल करने के लिए वसी सोच के साथ कुछ हदफ मुकर्रर करने होंगे. முன்னேற வேண்டுமென்றால் நாம் நமது நோக்கங்களை பெறுவதற்காக விரிவான எண்ணத்துடன் நமது பணிகளை செய்ய வேண்டும். हमारे मकासद तो वो हैं जिनकी दुनिया को आज ज़रूरत है. நமது நோக்கங்கள் உலகிற்கு தேவையானதாக இருக்கின்றது. और दुनिया उसके लिए बेचैन और इसकी तलाश में है. உலகம் அதை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றது, அமைதியின்மையுடன் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றது. यानी अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में इस्लाम की नशत सानिया के लिए आए हुए कदस्तो बाजू बनकर, அதாவது அல்லாஹ்வின் தரப்பிலிருந்து ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது அடிமையாக வந்த ஒருவர் இஸ்லாத்தின் மறுமலர்ச்சிக்காக செய்த பணிகளில் அவருக்கு ஆதரவாக நாம் நிற்க வேண்டியதுள்ளது. इस्लाम के खूबसूरत पैगाम और इसकी खूबसूरत तालीम को इसकी खूबसूरती दिखाते हुए दुनिया के कोने कोने और हर इंसान तक पहुंचाना. இஸ்லாத்தினுடைய அழகிய தூது செய்தியையும் அதன் போதனையையும் மக்களுக்கு எடுத்து காட்டுவதுடன் உலகில் உள்ள மூலை முடுக்குகள் வரை உள்ள எல்லா மனிதர்களுக்கும் அதை நாம் எட்ட வைக்க வேண்டும். आज इस्लाम की जिस खूबसूरत तालीम को नाम निहाद उलमा और दहशतगर्द ग्रोहों ने बिगाड़ने की कोशिश करते हुए इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया में बदनाम किया हुआ है. இன்று இஸ்லாத்தின் எந்த அழகான போதனையை பேரதாங்கி ஆலிம்களும் தீவிரவாத அமைப்புகளும் சீர்குலைக்க முயற்சி செய்து வருகிறதோ, இஸ்லாத்தையும் முஸ்லிம்களையும் உலகில் அவப்பெயர் பெற்றவர்களாக காட்டுகின்றதோ, उसे इसकी हकीकी खूबसूरती के साथ दुनिया में पेश करना, அவர்களுக்கு இந்த உண்மையான அழகை எடுத்து கூற வேண்டியது, உலகிற்கு உணர்த்த வேண்டியது நமது பொறுப்பாகும். मासूम अवामुन्नास को उलमा ने अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए जिन गलत रास्तों पर डाल दिया है, इस गलत रास्तों से अवामुन्नास को बचाना. அப்பாவி பொதுமக்களை ஆலிம்கள் தங்களது சுயநலத்தை பெறுவதற்காக தவறான வழியில் கொண்டு செல்கின்றார்கள், அதிலிருந்து அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும். हमारे आका व मौला जो दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए थे, நமது எஜமானரும் தலைவரும் உலகிற்கு அருட்கொடையாக வந்துள்ளார்கள், முழு உலகிற்கும் அருட்கொடையாக வந்துள்ளார்கள். जिनकी रहमत की वसअत की कोई इंतहा नहीं थी, அவர்களது கருணையின் விரிவுக்கு ஒரு எல்லையே இல்லை. क्योंकि वही अल्लाह ताला की सिफत रहमान के असली परतौत है. அவர்கள்தான் அல்லாஹ்வின் ரஹ்மான் என்ற பண்பின் தோற்றமாக திகழ்கின்றார்கள். आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की वसअतों से दुनिया को रोशनास करवाना है. பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது கருணையின் விரிவான நிலையை உலகிற்கு எடுத்துக் கூற வேண்டியது அவசியமானதாகும். और ना सिर्फ रोशनास करवाना बल्कि एक दर्द के साथ इस रहमत के साए तले दुनिया को लाने की कोशिश करना. அதை எடுத்துக் கூறுவதுடன் இந்த கருணை நிழலின் கீழ் மக்களை கொண்டு வர முயற்சி செய்வது அவசியமானதாகும். वो रहमतुल आलमीन जो अपनों परायों, दोस्तों, दुश्मनों, इंसान और चिरिंद परिंद हर एक के लिए रहमत था. அந்த ரஹ்மத்துலில் ஆலமீன் தம்மவருக்கும் மற்றவருக்கும், நண்பர்களுக்கும் எதிரிகளுக்கும், பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ரஹ்மத்தாக விளங்கினார்கள். उस पर लगाए गए दुश्मनाने इस्लाम के इल्जामात को बातिल साबित करना, அவர்கள் மீது இஸ்லாத்தின் எதிரிகள் செய்துள்ள ஆட்சேபனைகளை பொய் என்று நாம் நிரூபிக்க வேண்டும். अल्लाह ताला की तौहीद को दुनिया पर साबित करना அல்லாஹ்வுடைய ஏகத்துவத்தை உலகில் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும். और अल्लाह ताला की तौहीद का दुनिया से इकरार करवाना.
அல்லாஹ்வின் ஏகத்துவத்தை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்ய வேண்டும். ये हमारे मकासद हैं और ये हमारे काम हैं. இவையே நமது நோக்கங்களாகும், இவையே நமது பணிகளாகும். बस ये कोई मामूली काम नहीं है இது ஒரு சாதாரண பணி அல்ல. जो आज जमात अहमदिया के सुपुर्द है. அது இன்று அஹ்மதியா ஜமாத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ये कोई मामूली मकसद नहीं है இது ஒரு சாதாரண நோக்கம் அல்ல, जो बगैर किसी मेहनत और कुर्बानी के हासिल हो जाए. உழைப்பு தியாகம் இல்லாமல் இது கிடைக்க முடியாது. इसके लिए हमें अपने नफ्स की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी. நமது நஃப்ஸையும் தியாகம் செய்ய வேண்டியது வரும். माल की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी. பொருளை தியாகம் செய்ய வேண்டியது வரும். जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी. இதற்காக நாம் நமது உயிரையும் தியாகம் செய்ய வேண்டியது வரும். बांग्लादेश की जमात अल्लाह ताला के फजल से वो जमात है जिसमें इन तमाम किस्म की कुर्बानियों के नमूने पाए जाते हैं. வங்காளதேச ஜமாத் அல்லாவின் அருளால் எத்தகைய ஜமாத் என்றால் இந்த எல்லா தியாகங்களின் நல்லுதாரணமும் இந்த ஜமாத்தில் இருக்கின்றது. लेकिन ये मकसद इतना बड़ा है कि इसके हसूल के लिए बहुत बड़ा टारगेट मुकर्रर करना होगा. ஆனால் இந்த நோக்கம் எவ்வளவு உயர்வானதென்றால் இதை பெறுவதற்காக ஒரு இலக்கை நாம் நிர்ணயித்து செயல்பட வேண்டும். इन कुर्बानियों के नमूनों की तादाद में इजाफा करना होगा. இந்த தியாகங்களின் நல்லுதாரணங்களின் எண்ணிக்கையை நாம் அதிகரிக்கும்படி செய்ய வேண்டும். बल्कि हर अहमदी को ये नमूने कायम करने होंगे. மாறாக ஒவ்வொரு அஹ்மதியும் இந்த உயர்வான முன்மாதிரியை நிலைநாட்ட வேண்டும். तब जाकर हम इस मकसद को या इन मकासद के हसूल के लिए मुकर्रर करदा टारगेट हासिल कर सकते हैं. அப்போதுதான் இந்த நோக்கங்களை பெறுவதற்காக நாம் நிர்ணயித்துள்ள இலக்கை நாம் அடைய முடியும். इसमें कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन दुनिया की अक्सरियत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादे के साथ ताल्लुक जोड़ेगी. இன்ஷா அல்லாஹ் தாலா ஒரு நாள் உலகில் பெரும்பான்மையான மக்கள் ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உண்மை பேரன்பருடன் இணைந்திருப்பார்கள் என்பதில் சிறிதளவும் சந்தேகம் இல்லை. जमात अहमदिया आलमगीर, जमात अहमदिया आलमगीर, जमात अहमदिया बांग्लादेश, हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा. क्योंकि ये खुदा ताला का हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से वादा है. ஏனென்றால் இது அல்லாஹ் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு வழங்கியுள்ள வாக்குறுதியாகும். और अल्लाह ताला ने अपने बहुत से वादे जमात अहमदिया की 125 साल तारीख में पूरे किए हैं. அல்லாஹ் தாலா தனது எண்ணற்ற வாக்குறுதிகளை அஹ்மதியா ஜமாத்தின் 125 வருட காலத்தில் நிறைவேற்றி வந்துள்ளான். इन वादों को पूरा करना दिखा रहा है और दिखाता चला जा रहा है. இந்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேறுவதை அவன் நமக்கு காட்டுகின்றான், காட்டிக்கொண்டே செல்கின்றான். और कोई वजह नहीं कि हम इस शक में रहें कि कतब अल्लाह ला अग़लिबन्ना अना व रसूली, खुदा ने ये लिख छोड़ा है कि मैं और मेरा रसूल गालिब आएंगे का वादा पूरा ना हो. நானும் எனது தூதர்களும் நிச்சயமாக வெற்றி பெற்றே தீருவோம் என்று அல்லாஹ் எழுதி வைத்துள்ளான் என்ற வாக்குறுதி நிறைவேறாமல் போவதற்கு எந்த சாத்தியக்கூறும் இல்லை. ये वादा यकीनन पूरा होगा. நிச்சயமாக இந்த வாக்குறுதி நிறைவேறும். हाँ, अगर फिक्र हो सकती है तो ये कि कहीं हमारी शामत अमाल इस वादा के हमारी जिंदगियों में पूरा होने में रोकना बन जाए. நமக்கு கவலை இருக்கின்றதென்றால் நம்முடைய செயல்களின் தீய விளைவு இந்த வாக்குறுதி நிறைவேறுவதை
பின்தங்கும்படி செய்துவிடக்கூடாது என்பதேயாகும். बस हर अहमदी को इस बारे में एक फिक्र के साथ अपने जायजे लेने की जरूरत है. எனவே ஒவ்வொரு அகமதியும் கவலையுடன் இது தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாகும். बांग्लादेश को और दुनिया को अगर अमन का गहवारा बनाना है, வங்காளதேசத்திற்கும் உலகத்திற்கும் அமைதியை வழங்க வேண்டுமென்றால், அமைதியின் கோட்டையாக அவற்றை மாற்ற வேண்டுமென்றால், नाम निहाद उलमा जो मजहब के नाम पर खून कर रहे हैं, उनसे अगर अपने मुल्क को बचाना है, மார்க்கத்தின் பெயரால் இரத்தத்தை ஓட செய்கின்ற பெயர்தாங்கி ஆலயங்களிடமிருந்து இவர்களை பாதுகாக்க வேண்டுமென்றால், तो हर अहमदी को पहले से बढ़कर मेहनत और कुर्बानी करनी पड़ेगी. ஒவ்வொரு அகமதியும் முன்னரை விட அதிகமாக உழைக்க வேண்டும், முன்னரை விட அதிகமாக தியாகங்கள் செய்ய வேண்டும். अपने मुल्क के हर फर्द को बताना होगा உங்கள் நாட்டை சார்ந்த ஒவ்வொருவருக்கும் இதை கூற வேண்டும். कि ये इस्लाम नहीं बल्कि दहशतगर्दी है, जिसका इजहार आज ये नाम नहाद उलमा मासूम अवाम को अपने साथ मिलाकर कर रहे हैं. இவர்கள் கூறுகின்ற இது இஸ்லாம் அல்ல, இந்த தீவிரவாதத்தை பெயர்தாங்கி ஆலயங்கள் பரப்புகின்றனர், அப்பாவி பொதுமக்களை வழிகெடுக்கின்றனர் என்பதை அவர்களுக்கு உணர வைக்க வேண்டும். ये कौन सा इस्लाम का हुक्म है कि अमन पसंद शहरियों की तकरीब को फितना और फसाद करके बर्बाद किया जाए. அமைதியை விரும்புகின்ற மக்களிடம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அவருடைய அமைதியை சீர்குலைத்து அழிவை ஏற்படுத்துகின்ற இந்த இஸ்லாம் என்ன இஸ்லாம்? जलसागाह को, उनके सामान को आग लगाकर जलाकर खाक कर दिया जाए या लूट मार की जाए. மாநாட்டு திடலை எரித்து சாம்பலாக்கி அல்லது கொள்ளையடிக்கின்ற இந்த நிலை இஸ்லாத்தின் எந்த நிலை? अफसोस तो हुकूमत के कारिंदों पर भी है, जिन्होंने सब कुछ होता अपनी आंखों के सामने देखा. அரசாங்க பணியாளர்கள் மீதும் பரிதாபமே, அவர்களுக்கு கண்களுக்கு முன்னால் இவையெல்லாம் நடந்துள்ளது. அவர்கள் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்திருக்கின்றார்கள். हथियारों से लैस होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया. ஆயுதம் தரித்திருந்தும் கூட அவர்கள் இதற்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை. बहरहाल हमारा मौला, हमारा मददगार तो अल्लाह ताला है. எவ்வாறு இருப்பினும் நமது உதவியாளனும் நமது எஜமானரும் அல்லாஹு தாலாவாக இருக்கின்றான். इन सब जुल्मों के बावजूद ना ही अहमदियों के हौसले पस्त हैं और ना ही वो अपनी इन मुलाओं के आगे घुटने टेकने वाले हैं. இந்த எல்லா கொடுமைகளும் இழைக்கப்பட்ட பிறகும் அகமதிகளுடைய அந்த உறுதிமிக்க எண்ணத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அவர்கள் முல்லாக்களுக்கு முன்னால் தலைகுனியவும் இல்லை. ना ही हुकूमत से कोई तवक्को रखते हैं. அவர்கள் அரசாங்கத்திடமிருந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் வைக்கவில்லை. हम तो अपने मौला के आगे झुकने वाले हैं. நாங்கள் எங்களது எஜமானுக்கு முன்னால் குனிபவர்களாக இருக்கின்றோம். और जब खुदा ताला मजलूमों की मदद के लिए आने का फैसला करता है तो फिर दुनिया की तमाम ताकतें पारा पारा हो जाती हैं. जमात अहमदिया आलमगीर, जमात अहमदिया बांग्लादेश, इस्लाम अहमदिया, इस्लाम अहमदिया, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, नारे तकबीर. இறைவன் அநீதி இழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக முடிவெடுக்கின்ற போது உலகின் எந்த சக்தியாலும் அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. हमें इल्म है कि सियासी मकासद और मसलियतों की वजह से हमें इंसाफ जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. நமக்கு இந்த விஷயம் தெரியும். அரசியல் நோக்கங்களுக்காக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த நீதி கிடைக்காது என்பது நாம் அறிந்த ஒன்றுதான். गो यहाँ इस वक्त जलसागाह जहाँ हो रहा है बांग्लादेश में, हुकूमत ने सिक्योरिटी मुहैया की है. अल्लाह ताला इनको अपने फ़राइज़ अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए. இங்கு இப்போது மாநாட்டு நடைபெறுகிறதோ அந்த மாநாட்டு திடலுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க அரசாங்கம் முன்வந்துள்ளது. அந்த பணியை சரியான முறையில் செய்வதற்குரிய தௌஃபீக்கை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்குவானாக. लेकिन जो हो चुका उसके बारे में वक्त के साथ साथ इंसाफ के तमाम तकाजे बुला दिए जाएंगे. ஆனால் எது நடைபெற்று விட்டதோ அது தொடர்பாக காலம் கடந்து செல்ல செல்ல நீதியின் எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் இவர்கள் மறந்து செயல்படுகின்றனர். बस अहमदी अगर हकीकी इंसाफ चाहते हैं तो तमाम जहानों के मालिक और रब के आगे झुकें.
அகமதிகள் உண்மையான நீதியை விரும்புவர்களாக இருந்தால் எல்லா உலகங்களுக்கும் எஜமானாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் முன்னால் குனிய வேண்டும். इन उलमा की हरकतों की वजह से हमारा गम सिर्फ ये नहीं है कि हम पर जुल्म हुआ. இந்த ஆலிம்களின் செயலின் காரணமாக நம் மீது கொடுமை இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதில் மட்டும் நமக்கு துக்கம் இருக்கவில்லை. और हमारी जलसागाह राख का ढेर कर दी गई. நம்முடைய மாநாட்டு திடல் எரித்து சாம்பலாக்கப்பட்டதை பற்றிய துக்கம் மட்டும் நமக்கு இல்லை. जलसा तो अल्लाह ताला के फजल से इन तमाम हरकतों के बावजूद भी हुआ और हो रहा है. மாநாடு அல்லாவின் அருளால் இந்த எல்லா செயலும் நடந்திருந்தும் கூட இப்போது மாநாடு நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. हमारा असल गम ये है कि रहमतुल आलमीन के नाम पर ये सब जुल्म किया गया. நம்முடைய उண்மையான துக்கம் எதுவென்றால் ரஹமத்துல் ஆலமீன் அவர்களின் பெயரால் இந்த எல்லா கொடுமைகளும் இழைக்கப்பட்டுள்ளன. और इस्लाम को बदनाम करने की गैरों के सामने कोशिश की गई. இஸ்லாத்திற்கு அவப்பெயர் ஏற்படுவதற்காக இஸ்லாம் அல்லாதவர்கள் முன்னிலையில் முயற்சி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ये बात कोई ढकी छुपी तो रह नहीं सकती. दुनिया को पता है क्या हुआ और अखबारों में आ रहा है. இந்த விஷயம் எவருக்கும் மறைவானதாக இல்லை. உலகிற்கு நன்றாக தெரியும் என நடந்தது என்று. अहमदी तो दुनिया में इस्लाम की अमन पसंद और प्यार की तालीम का प्रचार करने की कोशिश करते हैं. அகமதிகள் உலகில் இஸ்லாத்தின் போதனைகளுக்கேற்ப அமைதியை விரும்புவவர்களாகவும் அதை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். और ये उलमा अपने अमल से इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. இந்த ஆலிம்கள் தங்களது செயலால் இஸ்லாத்தின் முகத்தை சீர்குலைக்க முயற்சி செய்து வருகின்றனர். बहरहाल ये इंशाअल्लाह ताला कभी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे. எவ்வாறு இருப்பினும் இன்ஷா அல்லாஹு தாலா இவர்கள் தங்களது முயற்சியில் ஒருபோதும் வெற்றியை பெற முடியாது. अब देखें अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं उसने तो जब ये हुक्म दिया कि दुश्मन से लड़ने की इजाज़त है जो इस्लाम को मिटाने के लिए आए हैं, तो उस वक्त इजाज़त देते हुए भी ये फरमाया कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर. उन लोगों को जिनके खिलाफ क़िताल किया जा रहा है, क़िताल की इजाज़त दी जाती है क्योंकि उन पर जुल्म किए गए और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर पूरी कुदरत रखता है. இப்போது பாருங்கள், அல்லாஹ் தாலா எதிரிகளிடம் அவர்கள் இஸ்லாத்தை அழிக்க வரும்போது அவர்களை எதிர்த்து போரிட அனுமதி வழங்கும் போது கூறுகின்றான், உஸினல்லதீன யுகாத்தலூன பிஅன்னஹும் ஸுலிமு. எவர்களுக்கு எதிராக போரிட அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய ஆற்றல் பெற்றுள்ளான். அவர்கள் மீது அநீதி இழைக்கப்பட்டதன் காரணமாகவே இந்த அனுமதி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகின்றான். फिर फरमाया कि अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैर हक़्क़िन इल्ला यक़ूलू रब्बुनल्लाह. यकीनन वो लोग यानी वो लोग जिन्हें उनके घरों से नाहक निकाला गया, मैं इस बना आखिर वो कहते थे कि अल्लाह हमारा रब है. பிறகு கூறுகின்றான், அல்லதீன உஹ்ரிஜு மின் தியாரிஹிம் பிகைரி ஹக்கின் இல்லா யகூலு ரப்புனல்லாஹ். அந்த மக்கள் எவ்வித உரிமையுமின்றி அவர்களது வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள். எங்களது இறைவன் அல்லாஹ் என்று அவர்கள் கூறியதே இதற்கான காரணமாக இருந்தது. फरमाया वलौला दफुल्लाहि नासा बाज़हुम बिबाज़िन बाज़िन लहुद्दिमत सवामिउ व बियउन व सलावातुन व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वल यंसुरन्नल्लाह मन यंसुरु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़. கூறுகின்றான், और अगर अल्लाह ताला की तरफ से लोगों का दिफा उनमें से बाज़ को बाज़ दूसरों से भिड़ाकर ना किया जाता, அல்லாஹ் மக்களில் சிலரை சிலர் மூலமாக தடுக்காமல் இருந்தால் तो राहब खाने मुनज़्ज़म कर दिए जाते, கோயில்களும் மடங்களும் ஆலயங்களும் और गिरजे भी और यहूद के माबद भी இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டிருக்கும். और मसाजिद भी जिनमें बकसरत अल्लाह का नाम लिया जाता है. அல்லாஹ்வின் பெயர் அதிகமாக நினைவு கூறப்படும் பள்ளிவாசல்களும் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டிருக்கும். और यकीनन अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करता है. यकीनन अल्लाह बहुत ताकतवर है.
और कामिल गलबे वाला है। நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுக்கு உதவுபவர்களுக்கு அல்லாஹ் உதவி செய்கின்றான். அல்லாஹ் எல்லா ஆற்றல்களையும் பெற்றவனாக இருக்கின்றான், முழுமையாக மிகைத்திருப்பவனாகவும் இருக்கின்றான். बस दुश्मन से जंग की इजाजत भी जुल्म से बचने के लिए दी गई। எனவே எதிரிகளுடன் போர் செய்வதற்கான அனுமதி கூட அநீதியிலிருந்து தப்பிப்பதற்காகவே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. जालिम का हाथ रोकने के लिए दी गई। அநீதி இழைப்பவர்களின் கைகளை தடுப்பதற்காக அந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது, ना कि जुल्म करने के लिए। அநீதி இழைப்பதற்காக அந்த அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. और फिर इस्लाम की तालीम की खूबसूरती ये है कि इस जंग की इजाजत सिर्फ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं दी। பிறகு இஸ்லாத்தின் அழகிய போதனையின் நிலையை பாருங்கள். முஸ்லிம்களின் தற்காப்பிற்காக மட்டும் இந்த அனுமதி வழங்கப்படவில்லை, बल्कि हर मानने वाले के, हर मजहब के मानने वाले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी गई। மாறாக ஒவ்வொரு மதத்தை நம்பக்கூடியவர்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும் இந்த போதனை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मजलूम की मदद करने की तमाम तर कुदरत रखता है। அல்லாஹ் தஆலா கூறுகின்றான், அநீதி இழைப்பவர்களுக்கு உதவி செய்ய அல்லாஹ் முழுமையான ஆற்றல் பெற்றவனாக இருக்கின்றான். क्योंकि वह ताकतवर और कामिल गलबे वाला खुदा है। ஏனென்றால் அவன் ஆற்றல் மிக்கவனும் மிகைத்தோனும் ஆவான். बस हम तो इस तमाम कुदरतों के मालिक, तमाम ताकतों के मालिक और कामिल गलबे वाले खुदा के आगे झुकते हैं। அந்த எல்லா ஆற்றல்களின் எஜமானாக இருக்கின்ற முழுமையான ஆற்றலையுடைய வல்லமையுடைய அந்த இறைவன் முன்னால் நாங்கள் குனிகின்றோம். और इंशाअल्लाह हमेशा झुकेंगे। இன்ஷா அல்லாஹ் எப்போதும் குனிந்து கொண்டிருப்போம். और इंशाअल्लाह ताला फतुहात हमारी होंगी। இன்ஷா அல்லாஹ் தஆலா வெற்றிகள் எங்களுக்காகவே இருக்கும். आज हम बेशक थोड़े हैं, இன்று நாங்கள் குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்கலாம். और ए मुखालफीन जमात, मुखालफीन अहमदियत, ஜமாத்தின் எதிரிகளே, அகமதியத்தின் எதிரிகளே, तुम्हें जुल्म करने की छूट है। நீங்கள் அநீதி இழைப்பதற்கான முழு சுதந்திரம் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. लेकिन यही अकलियत एक दिन अक्सियत में बदलकर ए मुखालफीन अहमदियत तुम्हारे जुल्मों को दुनिया से मिटाएगी। இதே சிறுபான்மை ஒரு நாள் பெரும்பான்மையாக மாறிவிடும். அப்போது உங்களுடைய அநீதி உலகிலிருந்து துடைத்து எறியப்பட்டுவிடும். आपकी आवाज ठीक जा रही है ना? लेकिन ये जुल्म का मिटाना बगैर किसी जुल्म के होगा। ஆனால் இந்த அநீதியை அழிப்பது என்பது எவ்வித அநீதியும் இழைக்கப்படாமல் நடைபெறும். बस अहमदी हमेशा हौसले में रहें எனவே அகமதிகள் எப்போதும் தைரியமாக செயல்பட வேண்டும். कि इन नाम निहाद मुल्लाओं के ग्रोहों के अमल ने ना कभी पहले हमें अपने मकसद से रोका और ना कभी आइंदा रोक सकेंगे। இந்த பெயர்தாங்கி ஆலயங்களின் செயலானது இதற்கு முன்னரும் நமது நோக்கத்திலிருந்து நம்மை தடை செய்துவிட முடியாது, இனியும் தடை செய்துவிட முடியாது. इसलिए किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं। எனவே எவ்வித கவலை அடைய வேண்டிய தேவையும் இல்லை. अगर माली नुकसान हुआ है तो ये तो खुदा ताला पूरा कर देगा। பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அல்லாஹ் அதை நிறைவு செய்து விடுவான். जैसा कि मैंने कहा, हमें अपने अजीम मकसद को हासिल करने के लिए जिस काम की जरूरत है उस तरफ तवज्जो करें। நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று நாம் நமது மகத்தான நோக்கத்தை பெறுவதற்காக எந்த பணியை செய்ய வேண்டுமோ அதன் பக்கம் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். अपनी जिम्मेदारियों के हक अदा करने की कोशिश करें। உங்களது பொறுப்புகளை முழுமையாக நிறைவேற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். अल्लाह ताला से लौ लगाएं அல்லாஹ்வுடன் ஒரு உறுதிமிக்க உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். और उसके आस्थाने पर हमेशा झुके रहें। எப்போதும் அவன் முன்னால் குனிந்திருங்கள். अपने अंदर पहले से बढ़कर रूहानी तब्दीली पैदा करने की कोशिश करें। இது முன்னரை விட அதிகமாக உங்களிடம் ஆன்மீக மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கள். अपने अंदर आला अखलाकी तब्दीलियां पैदा करने की कोशिश करें।
உங்களிடத்தில் உயர்வான நல்லொழுக்கத்தை மேற்கொள்கின்ற நிலையை உருவாக்குங்கள். अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किसी तबके की भी दुश्मनी हमें इंसाफ से दूर ले जाने वाली ना हो. அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்கேற்ப எந்த ஒரு பிரிவினர் மீதும் உள்ள பகைமை நீதியை விட்டும் நம்மை அகலும்படி செய்துவிட வேண்டாம். हमारे अंदर ऐसी अमली तब्दीलियां पैदा हों जो कभी हमारे कौल व फेल में तजाद दिखाने वाली ना हों. நம்மிடம் எப்படிப்பட்ட செயலளவிலான மாற்றம் இருக்க வேண்டும் என்றால் நமது சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் எவ்வித முரண்பாடும் இருக்கக்கூடாது. हम हमेशा खुदा ताला का भी हक अदा करने वाले हों और खुदा ताला की मखलूक का भी हक अदा करने वाले हों. நாம் எப்போதும் இறைவனுக்குரிய உரிமையை செலுத்துபவர்களாக இருக்க வேண்டும், படைப்பினங்களுக்குரிய உரிமையையும் செலுத்துபவர்களாக இருக்க வேண்டும். और हर मुल्क में बसने वाले अहमदी की तरह बांग्लादेश के अहमदियों का भी ये फ़र्ज़ है कि सबसे पहले आपके हम वतनों का जो आप पर हक है उसे अदा करने की कोशिश करें. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வாழ்கின்ற அகமதிகளைப் போன்றே வங்காளதேசத்தில் வாழ்கின்ற அகமதிகளும் உங்கள் நாட்டில் உள்ளவர்களுக்குரிய உரிமையை செலுத்துவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். और ये कोशिश एक फिक्र के साथ हो. இந்த முயற்சி ஒரு கவலையுடன் தொடர்ந்து செய்யப்பட வேண்டும். उनके लिए दुआ करें. அவர்களுக்காக நீங்கள் துஆ செய்ய வேண்டும். अपने मुल्क को शिद्दत पसंदों से बचाने के लिए हर अहमदी मर्द और औरत अपना किरदार अदा करे. உங்களது நாட்டை தீவிரவாதத்திலிருந்தும் காப்பாற்றுவதற்காக ஒவ்வொரு அகமதி ஆணும் பெண்ணும் செயல் மூலம் தமது நாட்டிற்கு உதவி செய்ய வேண்டும். जैसा कि मैंने कहा कि मासूम अवाम मासूमियत या जहालत की वजह से इन उलमा के पीछे लग जाते हैं. நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று அப்பாவி பொதுமக்கள் அறியாமையின் காரணமாக இந்த உலமாக்களுக்கு பின்னால் சென்று கொண்டிருக்கின்றனர். इनको इन उलमा के चुंगल से आज़ाद करवाने का हक सिर्फ अहमदी ही अदा कर सकता है. இவர்களை இந்த ஆலிம்களின் பிடியிலிருந்து விடுவிப்பது அகமதிகளால் மட்டுமே செய்ய முடிந்த ஒன்றாகும். बस इस हक के अदा करने की कोशिश करें. இந்த உரிமையை செலுத்த நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள். यही जहालत ही तो थी जिसे दूर करने के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे. இந்த அறியாமையை நீக்குவதற்காகத்தான் ஹஜ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வந்தார்கள். अगर मुसलमानों में जहालत पैदा ना हो गई होती तो आप अलैहिस्सलाम के आने की ज़रूरत क्या थी. முஸ்லிம்களில் அறியாமை ஏற்படாமல் இருந்தால் அவர்களது வருகை தேவையில்லாமல் இருந்திருக்கும். ये मुखालफत तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही हो रही है जमात अहमदिया की. ये कोई आज नई बात नहीं हमारे लिए. இந்த எதிர்ப்பு ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவளது காலத்திலிருந்தே நடைபெற்று வருகிறது. இது ஒன்றும் புதிய விஷயம் அல்ல. और इलाही जमातों की ये मुखालफतें होती हैं, இறை ஜமாத்துகளுடன் இப்படிப்பட்ட எதிர்ப்புகள் எப்போதும் இருந்து வரும். लेकिन वो इस वजह से अपने कामों से पीछे नहीं हटते. அவர்கள் இதன் காரணமாக தங்களது பணிகளில் பின்வாங்குவதில்லை. कौन सी तकलीफ है जो मुखालिफीन अहमदियत ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को न दी. அஹ்மதியத்தின் எதிரிகள் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு கொடுக்காத எந்த துன்பங்கள் தான் இருந்தன. लेकिन हर तकलीफ के बाद तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ. ஆனால் ஒவ்வொரு துன்பத்திற்கு பிறகும் முன்னேற்றத்தின் ஒரு புதிய காலகட்டம் ஆரம்பமானது. फिर जब कुदरत सानिया का ज़हूर हुआ பிறகு இரண்டாவது அற்புதம் அதாவது கிலாஃபத்தினுடைய தோற்றம் நிகழ்ந்தது. और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत का दौर शुरू हुआ, ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய கிலாஃபத்தின் காலகட்டம் ஆரம்பமானது. तो क्या कुछ मुखालिफीन अहमदियत ने नहीं किया. அஹ்மதியத்தின் எதிரிகள் கிலாஃபத்தை எதிர்த்து எதைத்தான் செய்யாமல் இருந்தார்கள். अहमदियत को ख़त्म करने के लिए अपनी सरतोड़ कोशिशें की. அஹ்மதியத்தை அழிப்பதற்காக முழுமையான முயற்சிகளை அவர்கள் செய்தனர். खिलाफत सानिया में कादियान की ईंट से ईंट बजाने वाले अहमदियत की तरक्की और वुसअत की नई राहें खोल गए. இரண்டாவது கிலாஃபத்தின் காலகட்டத்தில் காதியானில் உள்ள ஒவ்வொரு செங்கலையும் நாங்கள் அகற்றி விடுவோம் என்று எதிரிகள் கூறினர். அவ்வாறு அவர்கள் கூறியது புதிய வழிகளை நமக்கு திறந்து தந்தன.
और जमात हिंदुस्तान से बाहर पहले से ज़्यादा तेज़ी से फैलनी शुरू हो गई। ஜமாத் இந்தியாவுக்கு வெளியே முன்னரை விட வேகமாக பரவ ஆரம்பித்தது. खिलाफत सालसा में कानून पास करके पाकिस्तान में अहमदियों को दायरा इस्लाम से कानूनी ज़रूरियात के लिए खारिज करने की कोशिश हुई। மூன்றாவது கலிஃபத்துல் மசீஹின் காலகட்டத்தில் சட்ட ரீதியாக அகமதிகள் முஸ்லிம் அல்லாத சிறுபான்மையினர் என அறிவிப்பு செய்து அவர்களை இஸ்லாத்தின் வட்டத்திலிருந்து வெளியேற்ற முயற்சிகள் செய்யப்பட்டன. तो अहमदियत दुनिया में पहले से ज़्यादा तेज़ी से फैलनी शुरू हो गई। அப்போதும் கூட அகமதியத் உலகில் முன்னரை விட வேகமாக உலகில் பரவ ஆரம்பித்தது. हुकूमतें कानूनी मकासद के लिए, कानूनी तकाज़ों के लिए हमारे मुसलमान होने पर बेशक पाबंदियां लगा सकती हैं। அரசாங்கங்கள் அரசியல் நோக்கங்களுக்காகவும் சட்டத்தின் அடிப்படையில் நம்மை ஒடுக்குவதற்காக எல்லா முயற்சிகளையும் செய்து வருகின்றனர். लेकिन कभी हमारे दिलों से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे को कभी नोच नहीं सकती। ஆனால் ஒருபோது நமது உள்ளத்திலிருந்து லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்ற கலிமாவை அவர்களால் ஒடுக்கிவிட முடியாது. बहरहाल फिर खिलाफत राबिया का दौर आया तो पाकिस्तान में मजीद कानूनी सख्तियाँ आमरों ने पैदा करने की कोशिश की। எவ்வாறு இருப்பினும் நான்காவது கலிஃபத்துல் மசீஹுடைய காலகட்டம் வந்தது. அப்போது கடுமையாக சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன. खलीफतुल मसीह राबे की हिजरत से तरक्कियात के कई गुना बढ़कर दरवाजे खुल गए। அதன் விளைவாக கலிஃபத்துல் மஸீஹ் அவர்கள் ஹிஜ்ரத் செய்தார்கள். அதற்கு பிறகு அந்த ஹிஜ்ரத்தின் விளைவாக முன்னேற்றத்தின் பல கதவுகள் நமக்கு திறக்கப்பட்டன. उनमें से एक इनाम जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया वो MTA के इजरा की सूरत में हुआ। அதில் ஒரு அருட்கொடை அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கி இருப்பது MTA ஆகும். MTA தொடங்கப்பட்டது. और दुनिया के बड़े हिस्से में अहमदियत का पैगाम पहुंच गया। உலகின் பெரும் பெரும் பகுதிகளில் அஹ்மதியத்தினுடைய தூது செய்தி எட்டியது. और आज इस दौर में दुनिया का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां MTA की नशरियात नहीं पहुंच रही। இன்று இந்த காலகட்டத்தில் உலகின் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் MTA இல்லாத எந்த ஒரு பகுதியும் உலகில் இல்லை என்றே கூற வேண்டும். எல்லா இடத்திலும் அது தெரிகிறது. बल्कि अगर डिशों के साइज बड़े करते हैं तो हर जगह दुनिया के हर कोने में पहुंच रही है आवाज। இன்னும் சொல்வதென்றால் டிஷ் பெரியதாக இருந்தால் உலகின் மூலை முடுக்குகளில் எல்லாம் நிச்சயமாக MTA தெரியும். आपस में एक दूसरे को देखने और जलसा के लाइव खताबात भी अब हमारे लिए आम बात हो गई है। நம்மில் ஒருவர் மற்றவரை பார்ப்பதற்கும் மாநாடுகளில் நாம் ஒருவரை ஒருவர் நேரில் பார்ப்பது என்பதும் இப்போது பொதுவான ஒரு விஷயமாக ஆகிவிட்டது. इस वक्त मुझे आप बंगालियों के हजारों मील दूर बैठे हुए चेहरे नजर आ रहे हैं और मैं आपको नजर आ रहा हूं। இப்போது ஆயிரக்கணக்கான மைல் தூரத்தில் உள்ள பெங்காலிகளின் முகத்தை என்னால் பார்க்க முடிகிறது. आपस में एक दूसरे को देखने और जलसा के लाइव खताबात भी अब जैसा कि मैंने कहा आम बात है। आज अहमदियत दुनिया के 202 ममालिक में फैली हुई है। மாநாடுகளின் லைவ் சொற்பொழிவுகளை பார்ப்பதும் பொதுவானதாக ஆகிவிட்டது. அகமதியத் 202 நாடுகளில் பரவிவிட்டது. MTA International, MTA Bangladesh. MTA पर जो बंगला प्रोग्राम आता है उससे सिर्फ बांग्लादेश या मगरबी बंगाल के लोग फ़ायदा नहीं उठाते बल्कि दुनिया के हर मुल्क के बंगाली अहमदी फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि गैर अहमदी फ़ायदा उठा रहे हैं। MTAவில் பங்களா புரோகிராம் வருகிறது. அதை வங்காள் தேசத்தில் உள்ள மக்கள் மட்டும் பார்க்கவில்லை, உலகில் உள்ள அகமதி அல்லாத பலரும் இதை பார்க்கின்றனர். அந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து பலன் பெறுகின்றனர். बस आज अगर बांग्लादेश में अहमदियत की मुखालफत बढ़ रही है तो ये तरक्की की तरफ एक और छलांग लगाने की अल्लाह ताला
इंतजाम फरमा रहा है। எனவே இன்று வங்காளதேசத்தில் அகமதியத்திற்கு எதிரிகள் முன்னேறுகள் என்றால் நாம் குதித்து முன்னேறுவதற்கான ஏற்பாட்டை அல்லாஹ் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதே அதன் பொருளாகும். बस आप लोग भी एक नए अज़म के साथ इस छलांग का हिस्सा बनने की कोशिश करें। எனவே நீங்களும் உறுதியான எண்ணத்துடன் இந்த குதித்தலின் ஒரு பங்காக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். बांग्लादेश की हुकूमत, जैसा कि मैंने कहा, शायद मसलियत के तहत मुखालफीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम ना उठा सके, लेकिन इतने अखलाक इनमें बहरहाल हैं कि हमसे हमदर्दी का ये जज्बा रखते हैं. வங்காளதேசத்தின் அரசாங்கம் ஒருவேளை அரசியல் நோக்கங்களுக்காக எதிரிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் நம்முடன் அனுதாப உணர்வுகளை கொண்டவர்களாகவே அவர்கள் உள்ளனர். इसी तरह पढ़ा लिखा तबका और मीडिया भी हमारे से हमदर्दी का जज्बा रखता है. இவ்வாறே படித்தவர்களும் மீடியாவும் நம்மிடம் அனுதாப உணர்வு கொண்டிருக்கின்றது. और ये लोग हमारे जलसे में शामिल भी हो जाते हैं. இவர்கள் நமது மாநாடுகளிலும் வந்து பங்கேற்கின்றனர். बस एक तो इस लिहाज से इनके हमें शुक्रगुजार होना चाहिए. எனவே இந்த வகையில் நாம் இவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துபவர்களாக இருக்க வேண்டும். दूसरे मुल्क से मोहब्बत और मखलूक से मोहब्बत के तकाजे पूरा करते हुए इन्हें आगाह करें कि जमात अहमदिया की मुखालफत जमात तक ही महदूद नहीं रहेगी. இரண்டாவதாக நாட்டுப்பற்று, மக்கள் மீதுள்ள அன்பு நமக்கு உணர்த்துவது என்றால் ஜமாத்திடம் இவர்கள் காட்டுகின்ற எதிர்ப்பு ஜமாத்தோடு மட்டும் நின்றுவிடாது என்பதை அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும். बल्कि कल यही लोग हुकूमत के खिलाफ भी खड़े होंगे. மாறாக இந்த மக்கள் தான் அரசாங்கத்திற்கு எதிராகவும் நிற்பார்கள் என்பதை புரிய வைக்க வேண்டும். और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये लोग मुल्क की बका के लिए भी खतरा हैं. இது மட்டுமல்ல, இந்த மக்கள் நாடு எஞ்சி இருப்பதற்கு கூட அபாயகரமான மக்களாக இருப்பார்கள். எனவே கவனமாக இருக்க வேண்டும். बस हम तुम्हें मोहब्बत के जज्बे से, हुब्बुल वतनी के जज्बे से कहते हैं कि इन शिद्दत पसंदों से छुटकारा पाने की ठोस मनसूबाबंदी आज ही कर लो. எனவே நாங்கள் அன்பின் உணர்வுகளால் இதனை கூறுகின்றோம். இந்த தீவிரவாதத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்கு சிறந்த திட்டத்தை நீங்கள் இன்றிலிருந்தே தீட்ட வேண்டும். बाकी जहां तक अहमदियों का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए तो हर मुखालफत खाद का काम देती है. அகமதிகளை பொறுத்தவரையில் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று எங்களுக்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு எதிர்ப்பும் விதையாக பயன்படும். और हर मुखालफत के बाद अहमदियत की लहलहाती फसल पहले से ज्यादा खूबसूरत रंग में बढ़ती है. ஒவ்வொரு எதிர்ப்புக்கு பிறகும் அகமதியத்தினுடைய செழிப்பான அந்த வயல் முன்னரை விட இன்னும் அழகாகவே நமக்கு தோன்றும். मुखालफीन ने तो अपने जोम में हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया. எதிரிகள் தங்களுடைய எண்ணத்தில் நமக்கு இழப்பை ஏற்பதற்காக இதையெல்லாம் செய்திருப்பதாக நினைக்கின்றார்கள். हमारा जलसा रोकने के लिए ये सब कुछ किया. நமது மாநாட்டை தடுப்பதற்காக இதையெல்லாம் அவர்கள் செய்தார்கள். हमें मायूस करने के लिए सब कुछ किया. அவநம்பிக்கை அடைந்து நாம் அனைத்தையும் விட்டுவிட வேண்டும் என்பதற்காக செய்தார்கள். लेकिन इनको क्या पता कि ये वो लोग हैं जो उस मसीह मोहम्मदी के मानने वाले हैं जिनको अल्लाह ताला ने आखरीन में शुमार करके बड़ा एजाज बख्शा है. ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன தெரியும், இவர்கள் எப்படிப்பட்ட மக்கள் என்றால் அந்த முகமதிய மசியை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாவர். இவர்களை ஆகரின் பின்னவர்களில் அல்லாஹ் சேர்த்து விட்டான், அவர்களுக்கு அதன் மூலம் சிறப்பை வழங்கிவிட்டான் என்பது அவர்களுக்கு என்ன தெரியும். उन बरक़ात से नवाजा है जो अव्वलीन को अता हुई. முன்னவர்களுக்கு கிடைத்த அந்த அருள்களை அவர்களுக்கு அவன் வழங்குகின்றான். उस दौर में से गुजारा है और गुजार रहा है जिसमें से गुजर कर अव्वलीन अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले बने. முன்னவர்கள் எந்த காலகட்டத்தை கடந்து அல்லாஹ்வின் நெருக்கத்தை பெற்றாரோ அதே காலகட்டத்தில் நம்மை இப்போது அவன் கொண்டு செல்கின்றான். दीन की खातिर जान, माल और वक्त की कुर्बानी सिर्फ आज अहमदी ही दे रहे हैं. மார்க்கத்திற்காக உயிர், பொருள், நேரம் ஆகியவற்றை அகமதிகள் மட்டும்தான் இன்று தியாகம் செய்கின்றனர். और इंशाअल्लाह இன்ஷா அல்லாஹ் जब तक जरूरत होगी देते चले जाएंगे. தேவை இருக்கின்ற வரை இப்படிப்பட்ட தியாகங்களை நாங்கள் செய்து கொண்டே செல்வோம். चाहे ये कुर्बानी
बांग्लादेश में हो या दुनिया के किसी भी खित्ते और मुल्क में हो। இந்த தியாகம் வங்காள தேசத்தில் நடைபெற்றாலும் உலகில் எந்த பகுதியில் நடைபெற்றாலும் சரியே. बस ए बांग्लादेश के अहमदियों, வங்காள தேசத்தில் உள்ள அகமதிகளே, ये मुखालफीन अहमदियत की मजमूम कोशिशें ना तुम्हें खौफजदा करने वाली हों ना मायूस करने वाली। இந்த அகமதியத்தின் எதிரிகளின் இழிவான முயற்சிகள் உங்களை அவநம்பிக்கை அடைந்துவிட வைக்க வேண்டாம். ये मुखालफत की आंधियां तुम्हें ऊंचा उड़ाने और अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाने के लिए चल रही हैं। இந்த எதிர்ப்பின் புயல்கள் நீங்கள் உயரே பறக்க வேண்டும் என்பதற்காக வந்துள்ளது. इनसे फायदा उठा लो, இதிலிருந்து பலன் பெறுங்கள். अल्लाह ताला की तौहीद का पहले से बढ़कर इरफान हासिल करो। அல்லாஹ்வின் ஏகத்துவம் தொடர்பாக முன்னரை விட அதிகமான ஞானத்தை பெறுங்கள். हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में पहले से बढ़कर फना हो जाओ। ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது கொண்ட நேசத்தில் முன்னரை விட அதிகமாக உங்களே நீங்கள் மாய்த்துக் கொள்ளுங்கள். हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत तमाम दुनियावी रिश्तों से बढ़कर करो। ஹஜ்ரத் மஸீமூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மீது உள்ள நேசம் எல்லா உலக உறவுகளை விடவும் உங்களுக்கு மிகைத்ததாக இருக்க வேண்டும். कि ये सब कुछ तुम्हारा दुनिया और आखिरत संवारने वाला बन जाएगा। இவையெல்லாம் உங்களது இம்மையும் மறுமையையும் சரி செய்வதாக அமைந்துவிடும். तुम्हारी आज की ये कुर्बानियां, நீங்கள் இன்று செய்கின்ற தியாகங்கள் बांग्लादेश की तारीख का हिस्सा बनने वाली हैं। வங்காளதேசத்தின் வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக இருக்க போகிறது. मोहम्मद मुस्तफा हजरत मिर्जा गुलाम अहमद की, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद की असीराने राहे मौला, असीराने राहे मौला, शुहदाए अहमदियत, शुहदाए अहमदियत। तुम्हारी आज की ये कुर्बानियां बांग्लादेश की तारीख का हिस्सा बनने वाली हैं। நீங்கள் செய்கின்ற இந்த தியாகங்கள் வங்காளதேசத்தின் வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக இருக்க போகிறது. मायूसी को कभी पास न फटकने दो। எனவே அவநம்பிக்கையை பக்கத்தில் கூட வரவிட்டு விடாதீர்கள். एक नए अज़्म के साथ अपने फराइज अदा करने की कोशिश करो। ஒரு புதிய உறுதியுடன் உங்களது கடமைகளை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்யுங்கள். अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। அல்லாஹ் தாலா உங்களுக்கு இதற்கான தௌஃபீக்கை வழங்குவானாக. आपको आपके तमाम नेक मकासद में कामयाब फरमाए। உங்களுக்கு உங்களது எல்லா நல்ல நோக்கங்களிலும் வெற்றியை வழங்குவானாக. मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले मजहबी शिद्दत पसंदों और मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे ग्रोहों को खत्म करने के सामान पैदा फरमाए। நாட்டிற்கு இழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய மார்க்க தீவிரவாதிகள், மற்ற பிரிவினர்கள் ஆகியோர்களை அழிப்பதற்கான வழிவகையை அல்லாஹ் செய்வானாக. ताकि मुल्क तरक्की के रास्तों पर तेजी से गामजन रहे। அதன் மூலம் நாடு முன்னேற்றத்தின் இலக்குகளை கடந்து செல்ல வேண்டும். अहले वतन पर आपकी वतन से मोहब्बत और आपके हकीकी मुसलमान होने की सच्चाई रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाए। இந்த நாட்டில் உள்ளவர்கள் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற அன்பு, நாட்டுப்பற்று, நீங்கள் உண்மையான முஸ்லிம்களாக இருப்பது ஆகியவை இந்த மக்களுக்கு தெளிவாக தென்பட வேண்டும். और बांग्लादेश में अहमदियत की ये दूसरी सदी बेशुमार कामयाबियां और बरकत लेकर आए। வங்காளதேசத்தில் அஹ்மதியத்தினுடைய இந்த இரண்டாவது நூற்றாண்டு எண்ணற்ற வெற்றிகளையும் பரக்கத்துகளையும் கொண்டு வரட்டுமாக. अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। அல்லாஹ் அவ்வாறே செய்வானாக. अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी दूर दूर से अपने जलसे के लिए आए हुए हैं खैरियत से अपने घरों को वापस ले जाए। மிக தொலைவிலிருந்து வந்திருக்கின்ற उங்கள் எல்லோரையும் அல்லாஹ் நலமாக உங்கள் வீடுகளுக்கு திரும்பி செல்லும்படி செய்வானாக. और अपने अपने इलाकों में भी अहमदियत के मुखालफीन के हमलों से और उनके नुकसानात से महफूज रखे। உங்களது பகுதிகளில் அஹ்மதியத்திலே எதிரிகள் செய்கின்ற தாக்குதலிலிருந்தும் அவர்கள் ஏற்படுத்துகின்ற இழப்புகளிலிருந்தும் உங்களை பாதுகாப்பானாக. सफर हजर में आपका हाफिज और नासिर हो। பயணத்தின் போது அல்லாஹ் உங்களது பாதுகாவலனாக இருப்பானாக. अब दुआ कर लें। दुआ करो।
आमीन आमीन। जमाते अहमदिया आलमगीर, जमाते अहमदिया आलमगीर, बांग्लादेश की जमाते अहमदिया आलमगीर, जमाते अहमदिया बांग्लादेश, जमाते अहमदिया बांग्लादेश। नारे आवाज दे ऊंची क्यों कर दें शक बंद क्यों कर दी ये इस वक्त एक जरा एक पैगाम सुन लें पहले हाजिरी की रिपोर्ट दे दूं बांग्लादेश में इस वक्त तकरीबन 6000 के करीब 5966 हाजिरी है। अगर ये जलसा पहले खुली जगह पे होता तो शायद 10,000 तक हो जाती। कुछ लोगों को रोका गया आने से जगह की तंगी की वजह से। और यहाँ इस वक्त मौजूद लोगों की तादाद जलसा सुन रहे हैं इस वक्त लंदन में बैतुल फतूह में 3641 है। अब बांग्लादेश वाले अपना प्रोग्राम शुरू कर दें बेशक। तादाद जलसा सुन रहे हैं इस वक्त लंदन में बैतुल फतूह में 3641 है। अब बांग्लादेश वाले अपना प्रोग्राम शुरू कर दें बेशक। কণ্ঠে মোদের আল্লাহ তাআলার কোরআন রূপী ধন হিফজুল কোরআন মাদ্রাসাতে আমরা পরিজন। কণ্ঠে মোদের আল্লাহ তাআলার কোরআন রূপী ধন হিফজুল কোরআন মাদ্রাসাতে আমরা পরিজন। কণ্ঠে মোদের আল্লাহ তাআলার কোরআন রূপী ধন হিফজুল কোরআন মাদ্রাসাতে আমরা পরিজন। 100 বছর পূর্ণ হলো খুশির সীমানায় মনস্তুষ্টি হলো আবার আনন্দে জানায়। কোরআনেরই মশাল জেলে পথ দেখাবো আজ বাংলাদেশে আহমদিয়াত চির জিন্দাবাদ। কণ্ঠে মোদের আল্লাহ তাআলার কোরআন রূপী ধন হিফজুল কোরআন মাদ্রাসাতে আমরা পরিজন। কণ্ঠে মোদের আল্লাহ তাআলার কোরআন রূপী ধন হিফজুল কোরআন মাদ্রাসাতে আমরা পরিজন। যুগ খলিফা তোমায় মোরা দেখতে শুধু চাই।